حضرات گرامی، یہ بالکل ایک واضح سی اور بڑی غیر مبہم بات ہے کہ انسان کل کے لیے متفکر رہتا ہے۔ کاشتکار کھیتی باڑی کرتا ہے، مزدور مشقت کرتا ہے، کارخانے دار کارخانہ لگاتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے آنے والے زمانے کو انسان بہتر بناتا ہے، بچوں کو تعلیم دیتا ہے، تربیت ان کی کرتا ہے، کسی کام کاج پر لگاتا ہے، ملازم کراتا ہے کہ میرے بیٹے عزیز کا مستقبل آنے والا وقت سنور جائے۔ اس عریض، اس تھوڑی سی زندگی، اس حقیر زندگی کے لیے ہم اتنے متفکر ہوتے ہیں، رات کو بھی محنت کرتے ہیں، دن کو بھی مشقت کرتے ہیں، بارش میں بھی جاتے ہیں، دھوپ کی تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جس کی صبح ہے تو ہمیں شام کا پتہ نہیں ہے، جس کی شام ہے تو صبح کا ہمیں یقین نہیں کہ ہمیں دیکھنی نصیب ہوگی نہ ہوگی۔ اس کے لیے تو اتنے متفکر ہوتے ہیں، مگر ایک وہ کل ہے کہ رب فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہوگا۔ اور وہ جب کل آئے گی اس شان اور انداز سے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، عن عمری فیما ابلاؤ، وعن شبابی فیما افناؤ، وعن مالی من این اکتسبہو، وفیما انفقہو، وماذا عملا فیما علما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ میدان محشر میں اس نازک ترین موقع پر انسان جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا قدم اٹھا کر چل نہیں سکے گا۔ عمر کے متعلق پوچھا جائے گا کہاں فنا کی ہے، بالخصوص جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہاں اس کو کھویا برباد کیا ہے، مال کے متعلق پوچھا جائے گا کہاں کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور بالخصوص مجھ جیسے طالب علم اور علماء کرام سے پوچھا جائے گا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اور اس وقت گویا منظر کچھ یوں ہوگا بقول عارف رومی کہ حق بفرماید چه آوردی مرا، حق بفرماید چه آوردی مرا، اندرا عمرے کے من دادم تو را۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے جو میں نے تجھ کو زندگی قیمتی دی تھی بتا اس میں تو میرے دربار میں پیش کرنے کے لیے کیا کما کر لایا۔ ہر قیامت پر ایمان لانے والے کو اس کی فکر رہی، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رہی۔ آج بھی اولیاء کرام، پہلے زمانے میں اولیاء کرام یہ راتوں کو ان کا شب بیدار رہنا، جن کو روزے رکھنا اور باقی عملیات صالحہ کرنا، اور ان کا ہر وقت نیک عمل میں معمور رہنا اور اپنی زندگی کو اس سے منور کرنا، یہ اس لیے ہی تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی نذرانہ عبادت پیش کر سکے۔ عبادت میں سارے نیک کام شامل ہیں کل کی تیاری میں، لیکن میں خلاصے کے طور پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار گوہربار ہے۔ ایک پیارے صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں متی الساعہ، حضور قیامت کب ہے؟ یا رسول اللہ فرمائیے گا قیامت کب ہے؟ آپ فرماتے ہیں ویلک وما اعددت لہا، تیرے لیے ویل ہو، یہ بطور تنبیہ، اور بعض دفعہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کے طور پر بھی یہ فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ بلا تشبیہ یوں ہے جس طرح کوئی پیارا بڑا آدمی کسی کو تنبیہ کرتا کہتا تو مرے، تو یہ مرے بد دعا ہی نہیں ہوتی، بعض دفعہ پیار کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک انداز محبوب کا ہوتا ہے۔ اور کون وہ خوش نصیب محب ہے جسے محبوب کے محبت کا یہ پہلو بھی نصیب ہو جائے، جس میں محبت بھی ہو اور تنبیہ کی بات بھی ہو۔ یہ کسی کو ملتی ہے، غضب سے خدا بچائے، لیکن وہ ملامت جس میں محبت کی چاشنی ہو وہ خدا عطا ہی فرما دے۔ یہ ایک محبوب کا انداز ہوتا ہے اور کسی قسمت والے کو ملا کرتا ہے۔ فرمایا وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدتَ لَهَا، تمہارے لیے ویل ہو، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ سراپ عادت تربیت جاتا تھے، کہتے ہیں ما عادت لہا، کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہوں، حضور کے غلام تو نمازیں نہ پڑھی ہوں، نمازیں چھوڑ دی ہوں، تکبیر تحریمہ ترک ہو گئی ہو، جماعت رہ گئی ہو، اعمال صالحہ جو ان پر فرض و واجب تھے
सुन्नत थे वो तो तरक कर दियो। ये बिल्कुल उनकी जिंदगी के मुताबिक मैं यूं कह सकता हूँ अपने अकीदे में एक गुना नामुमकिन सी बात है। जिन उनके उस अंदाज से मंतकी ना, और ये नामुमकिन और महाल बात थी कि उन्होंने ये काम छोड़े हों, लेकिन अर्ज करते हैं आका इन पर नाज नहीं है, न नमाजों के पढ़ने पर नाज है, न रोजे मेरे कल की तैयारी है, न जिहाद में पार काब बहना ओढ़ना ये कल की सादत है। मैं पेश कर सकता हूँ। जब उन्होंने किया हुजूर कोई तैयारी नहीं, तो आपने देखा होगा कि तैयारी नहीं तो क्यामत का पूछता क्यों है? क्यामत की तो आ रही है, जब तैयारी नहीं कर रखी तो पूछता क्यों है? वो सरापा अदब बनकर अर्ज करते हैं इल्ला अन्नी युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, यानी और हुजूर कुछ तैयारी नहीं, मेरे पास एक सरमाया है, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और कमली वाले महबूब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के महबूब मुस्कुरा दिए होंगे और तबस्सुम रेज होते हुए आपने फरमाया कि मेरे गुलाम जब मुझसे मोहब्बत करता है तो क़यामत का पूछ कर घबराता क्यों है? अंता मामन अहबबता, यानी क़यामत के दिन तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। जब तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरे दामन में पनाह ले रहा है। तो सहाबी ने जब ये बात सुनी और सहाबा किराम ने ये मुजदा जा फजा सुना, रावी फरमाते हैं फमा रअयतुल मुस्लिमीना फारिहु बिशैइन फरहम बिज़ालिका, इस बात को सुनकर मुसलमान जितने खुश हुए थे शायद ही कभी खुश हुए हों। और एक रवायत के लिहाज से मुसलमान होने के माँ बाप मुसलमान कभी इतने खुश नहीं हुए थे जितना ये जुमला सुनकर खुश हुए थे, जिसका माना यह था कि अंता तू उसी के साथ होगा जिसके साथ तेरी मोहब्बत है। साहबा इसलिए खुश हो गए कि लजपाल जदा रखवाला है, लजपाल जदा रखवाला है, उन कौन मिटावन वाला है। खुशी की बात ये थी लजपाल जदा रखवाला है, उन कौन मिटावन वाला है। और मेरी उस सोने नल लग गई है या तोड़ निभावन वाला है, मेरी उस सोने नल लग गई है या तोड़ निभावन वाला है। खुदा करे मैं अपनी बात नहीं करता, याद रखो मेरा ज़ौक़ बहुत से लोगों से थलग है। मैं इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के कलाम से इस्तिफादा करने वाला और गौसे दौरा ख्वाजा गोल्वी के अकीदतमंदों और इन मशाइख के मानने वालों और इनके जूते उठाने की वजह से मेरा मसलक यह है कि किसी को मोहब्बत का दावा नहीं करना चाहिए, मोहब्बत की भीख मांगनी चाहिए। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की को कोई तर्जमा नहीं करती कह रहा हूँ। हक अल्लाह महफूज रखे, मैं कौन होता हूँ कि दावा करूँ? वरना मैं वहां तो मेरा अकीदा यह है कि वो उस दरबार के साथ मोहब्बत का दावा नहीं, वहां की भीख एक कतरा भी मिल जाए तो हमारी निजात हो जाएगी। इतना दावा जरूर करते हैं कि हम गुस्ताख नहीं है और गुस्ताखों को छोड़ते नहीं है। एक ये बात है, बाकी मोहब्बत वाली बात तो वही कर गए जिनका हिस्सा था मोहब्बत का। हम कौन है मोहब्बत के दावे करने वाले? तो मैं उनकी बात कर रहा था कि लजपाल जदा रखवाला है, वो गोया कहते हैं लजपाल जदा रखवाला है, उन कौन मिटावन वाला है, मेरी उस सोने नल लग गई है या तोड़ निभावन वाला है। क्योंकि बात आई है मोहब्बत की, और मोहब्बत क्यों मुश्किल है? तन मन में बात सुनिएगा। मोहब्बत के कई पहलू हैं और मोहब्बत के इजहार के पहलुओं में से नाजुक तरी पहलू यह है कि अपने दिल के इरादों को महबूब के इशारे पर कुर्बान कर दे। जमीन का झुकाना आसान है, हाथों का उठा लेना आसान है, तशहुद में बैठ जाना आसान है, जिहाद में साथ चले जाना भी आसान है, मगर दिल को महबूब के इशारों पर कुर्बान कर देना यह मुश्किल काम है। ये चीजें हमारे दायरे इख्तियार में है। अल्लाह ताला इनके मुतल्लिक तौफीक दे रखी है, वो न तौफीक दे तो कुछ नहीं कर सकते, मगर इनकी तौफीक दे रखी है। जो बात मुश्किल है वो यही है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु ताबिअन लिमा जिअतु बिही। उस वक्त तक तुम कामल ईमानदार नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे दिल के ख्वाहिशात भी मेरे हुक्म के ताबे न हो जाए। और यही बात बड़ी मुश्किल है। मैं खुद देर से रास्ते में देर हो गई, मैं किसी का वक्त जाया नहीं करना चाहता। एक रवायत पेश करना चाहता हूँ कि किस तरह अपने दिल के इरादे भी नबी के हुक्म पर ताबे किए जाते हैं। दावा कर लेना आसान है मगर
दिल के इरादों को भी कुर्बान कर देना ये बड़ा मुश्किल काम, ये कोई कर दिखाता है। और वो मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये उलमाए किराम बैठे हैं, मेरी राहबरी और रहनुमाई फरमाएंगे, और अगर वो बात मेरे वाली सही है और जो दूसरी तरह जो मुझे नहीं मिली वो वाकई नहीं मिलती, तो नात ख़्वानाना हज़रात से मैं अर्ज़ करूँगा कि वो उसमें थोड़ा सा तबादला कर लें। वाक़या ये है, हदीस में ये आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज थे, तो आपने अपने एक सहाबी को फरमाया कि तू अपनी लड़की का रिश्ता मुझको दे। बड़े खुश हुए, कहने हुजूर मेरी सर आंखों पर, मेरे दिल का नूर है, आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है, बड़ी मसरत की बात है। आपने फरमाया तू समझा नहीं, मैं तेरी लड़की का रिश्ता अपने लिए नहीं बल्कि जुलैबीब के लिए मांग रहा। अब वो सहाबी ऐसे थे, वकाना दमीमा, उनका हुस्न को निखरा हुआ नहीं था, उनका हुस्न को ज्यादा चमका हुआ नहीं था, हुस्न में उन्होंने जब साहबी ने सुना तो दिल में ख्याल आया कि निभा मुश्किल है, मेरी लड़की हुस्न जमाल, माल, दौलत, मकान, खानदान कई लिहाज से इनसे मुमताज नुमाया है, और इस तरह के जब मुआशरी फर्क हों, समाजी इम्तियाजात हों, आमतौर पर निभा नहीं होता। और हुजूर के इरशादात दो तरह हुआ करते थे, कभी आपका हुक्म कती होता फिर कोई इनकार न करता, और कभी आप यूं हुक्म देते कि सहाबा को मशवरे की गुंजाइश होती। ये वजह नहीं कि नबी का हुक्म कती नहीं, बल्कि हुजूर की तरफ से ये इत्तला होती कि तुमको मशवरा करने की इजाजत है। जिस तरह का आज के बनाए हुए बनावटी मुफक्किर कहते हैं कि नबी को हर तरह के इख्तियारात होते, सहाबा से मशवरा क्यों करते, वो वजह ये थी। असल में ये दो तरह की आपके हकीमाना बात होती। फरमाया क्या चाहते हो करने के, हुजूर बीवी से मशवरा कर लो। फरमाया कर लो। घर गए, बीवी से मशवरा किया, उन्हें भी ये बात इस लिहाज से पसंद ना आई कि यहाँ निभा नहीं होगा। अर्ज करने लगी हुजूर से अर्ज कर दीजिएगा दस्त बस्ता कि कहीं और रिश्ता कर। अब वो मियाँ बीवी का फैसला हो गया। वो हुजूर के प्यारे सहाबी हुजूर की इजाजत से घर गए थे, इसी को नाफरमानी का सब्र ही नहीं पैदा होता। आप इजाजत ना देते तो एक कदम नहीं उठा सकते थे। आका से इजाजत लेकर वो घर में चले गए, मशवरा करके लौटे कि मैं आप हुजूर से अर्ज करूं कि आका हमारी राय तो यह है कि यहाँ रिश्ता न किया जाए, बाकी आप हाकिम हैं, जैसे चाहे कर दे, कौन इनकार कर सकता है। वो लौटने लगे, दहलीज से बाहर कदम रखा तो कानों में रसीली धीमी सी बेटी की आवाज पहुंची। जिस शर्मीली लड़की के निकाह की बात हो रही थी, जिसके गोया यूं समझिएगा आज इस तरह में, जिसके हुस्न को कुर्बान किया जा रहा था, जिसके खानदान को एक गुना आज के दौर के लिहाज से फना किया जा रहा था, जिसकी दौलत का कुछ ख्याल ही रखा जा रहा था, उस लड़की ने माँ बाप का फैसला सुना। आवाज दी या आबाते, अब्बा जान। बाप के कान में आवाज पड़ी कि शर्म हया की पाकर लड़की मुझे बुला रही है। हमारी लड़कियां तो ऐसे मौके पर गुफ्तगू नहीं करती, पता नहीं मेरी लड़की मुझसे क्या बात कहना चाहती है। बाप वापस लौटता है, बेटी का सर झुका होगा, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे और लड़ती हुई जुबान थी। बाप ने पूछा बेटा बताओ क्या कहना चाहती हो। बेटी ने जो उस लड़की ने जो बात कही, मेरे माँ बाप उसके कदमों पर कुर्बान हो। और वो बात इन कानों से नहीं, ईमान और दिल के कानों सुनने की बात। लड़की अर्ज करती है अब्बा के सामने, मेरे लाल से फरमाती है, कहती है अब्बा जान मैं ये कहना चाहती हूँ या आबाते अतरुद्दु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहू। क्या अब्बा जान हुक्म हो अल्लाह के नबी का, तुम मोड़ने वाले कौन? हुक्म हो जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम का, तुम उसको रद्द कर देने वाले कौन हो? और ये उलमाए किराम जानते हैं, वो लड़की जो किसी मकतब में नहीं बैठी थी, जो किसी से पढ़ने नहीं गई थी, नबी की निगाहों से जिसने इल्म हासिल किया, फसाहत और बलागत का वो जुमला पेश किया कि बड़े बड़े दीप कुर्बान हो जाएं। वो ये नहीं कहती कि मुझे हुजूर के हवाले कर दो, वो ये नहीं कहती कि मेरा निकाह कर दो, बल्कि कहती है इदफऊनी इलैहि, मुझे हुजूर के कदमों में फेंक दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कहती है इदफऊनी इलैहि, मुझे हुजूर की तरफ फेंक दो, खुदा की कसम कमली वाले मुझको जाया नहीं होने देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिसको पकड़ ले उसको छोड़ते नहीं हैं। और यूं कह दीजिए कि वो जो मशहूर अशार हैं वो ऐसी वाक़े पर इस तरह चश्मा की जा सकते हैं कि वो लड़की माँ बाप से कहती है गौर कर अब्बा ना इसके रंग काले को तू देख, गौर कर
ابا نے اس کے رنگ کالے کو تو دے، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے، پر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے، اور تیری لڑکی بس نعرہ بھائی چھوڑے، تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، اور کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ اپنے تمام حسن کو، اپنی تمام دانش کو، اپنے تمام علم کو، اپنی تمام دولت کو، اپنے تمام خاندان کو اللہ کے محبوب کے اشارے پر قربان کر دی، وہ کامیابی پائی، شادی ہو گئی۔ آخری بات سنیے، تھوڑا ہی عرصہ آباد ہوئی، نبی پاک علیہ السلام میدان جہاد میں تشریف لے گئے، حضور کے وہ صحابی جلیبیب بھی گئے، دن پر جنگ کرتے رہے، شام کے وقت وہ شہادت پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور جب اپنے خیمہ میں رونق افروز ہوئے، فرمایا حل تفقدون من احد، کیا کسی کو گم پاتے ہو یا سارے آ گئے ہیں؟ عرض کیا حضور شہداء کو بھی لے آئے ہیں، اور جو زخمی تھے ان کو مرہم پٹی بھی کی جا رہی ہے، اور باقی سلامت جو غازی تھے وہ تو آ ہی گئے ہیں، اور ہمیں تم کہتے ہو کسی کو گم نہیں پاتے، بتاؤ میرا جلیبیب کہاں؟ جن کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، خدا کے محبوب دھیان دیتے۔ یہاں سے یہ بات ہی معلوم ہوئی، وہ لوگ جن کو لوگ کچھ سمجھتے نہیں، جنہیں لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اللہ والوں کا کام ہے ان پر نگاہ کرم خصوصی رکھا کرے، اور کسی کا دل نہ توڑا، کیا پتا اسی کے دل سے کام بن جائے کرے۔ کیا کام بننے کی بات ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ دیکھو کہاں ہے، عرض کیا حضور وہ تو نہیں، چلو، فرمایا تم نہیں، میرے ساتھ سارے چلو نے جا کر تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کو ساتھ لیا کہ تم نے یہ ذرا سی بات کیوں کی کہ ان کی طرف دھیان نہیں دیا، چاہے تمہاری تربیت ہو جائے، لے گاؤ اصلاح ہو جائے۔ گئے تو 7 کافر مرے ہوئے تھے، ان کے درمیان یہ شہادت کا جام نوش کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میرے غلام نے دن پر کس طرح جنگ کی؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا 7 کافروں کو جہنم رسید کرنے کے بعد اس نے شہادت پائی۔ فرمایا جنازہ اٹھاؤ، مختصر بات کرتا ہوں، جنازہ اٹھتا ہے۔ اللہ، وہ آدمی جسے لوگ غریب سمجھتے تھے، پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، مکان ان کا اچھا نہیں تھا، خاندان ان کا زیادہ مشہور نہیں تھا، آج اور شہادہ کے علاوہ اس غریب صحابی کا جنازہ اٹھتا ہے، سانولی رنگت والے صحابی کا جنازہ اٹھتا ہے۔ کسی کے جنازے کو ہاتھ دینے کاندھا دینے والے اس پیارے یار غار صدیق اکبر ہیں، کسی کے جنازے کو کاندھا دینے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں، کسی کے جنازے کو اٹھانے والے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہیں، کسی کے جنازے کو اٹھانے والے حضرت عثمان ذو النورین ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ کسی کا جنازہ کوئی اٹھا رہا ہے، لیکن پیارے جلیبیب کا جنازہ اٹھتا ہے، چارپائی بھی کوئی نہ تھی، اللہ کے محبوب نے دونوں بازو پھیلائے اور اپنے ہاتھوں پر غلام کو اٹھا لیا۔ فلم یکن لہو سریر الا سعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چارپائی کو نہ تھی، خدا کے محبوب نے غلام کو اٹھا کر قبرستان کو لیے جا رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے قبر میں نہیں، جنت کو لیے جا رہے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طور پر عزت، کرامت، شرافت بخشی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی بیوی نے نبی پاک کے قدموں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ جب انہوں نے سب کچھ قربان کیا تو اللہ کے محبوب نے ان کو وہ اعزاز بخشا کہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوا ہوگا۔ اس عزت سے، اس اعزاز سے وہ جنازہ اٹھ رہا ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں سچی محبت ہوتی ہے، پھر ان کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کے ارادے بھی نبی کے اشارے پر قربان کر دیتے ہیں۔ جب وہ نبی کے اشارے پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، طرف فرماتا ہے پھر میں تمہیں وہ اعزاز دوں گا کہ جب میرے دربار میں پہنچو گے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم نے اپنے دل، اپنے ارادے میرے حکم پر، میرے نبی کے حکم پر قربان کر دیے، آج میرے دربار میں آئے ہو، جو تم چاہو گے میں وہ پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اس طور پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ کل کی تیاری کرنے والے۔ طرف فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ تیاری کی جان، تمام تیاریوں کا خلاصہ، تمام اعمال کا نچوڑ کملی والے کی محبت جو ہے اللہ یہ عطا فرمائے، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس محبت کے جو تقاضے ہیں ہم وہ بھی پورے کریں۔ بڑا نام کی محبت کی بات نہ ہو، بلکہ حقیقی طور پر وہ محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو اس کے دربار میں مقبول منظور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔